آج بھی نجات میسر ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو گے تو تمہیں، ڈھونڈو گے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے۔ یہ تینوں باتیں آج ہم زکئی کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ اتنا مالدار شخص ہے لیکن قد کا یہ چھوٹا ہے، لیکن اس کی خواہش کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ یہ یسوع کو دیکھنے کے لیے خواہش رکھتا تھا، اور یہ بھی مالدار ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا امیر ہوں تو میں جس کو مرضی اپنے پاس بلا سکتا ہوں، کیونکہ یسوع امیروں کے پاس نہیں آتے، یسوع مانگنے والوں کے پاس آتے ہیں، پکارنے والوں کے پاس آتے ہیں، جو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، اس کے واسطے کھلے گا، اس لیے کیونکہ وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ زکئی جو تھا یہ ہے تو محصول لینے والا، اس کی خواہش تھی کہ میں اسے دیکھوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے تو صرف دیکھنا، آج میں تیرے گھر رہوں گا، دل بھر کے مجھے دیکھ اور میں تیرے ساتھ کھانا پینا بھی کھاؤں۔ آمین۔ آج خداوند کی کلام مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب، اس کی پہلی آیت سے 10 آیت تک، اور خدا کی خادمہ اس تلاوت کو پڑھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ یسوع نے ہم سب کے ساتھ کی۔ وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو وصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑانے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا، اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے دیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے یہ بھی کہ ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آج بھی نجات میسر ہے، آج بھی نجات میسر ہے۔ یہ زکئی کی کہانی ہے۔ زکئی کون تھا؟ محصول لینے والا تھا، اور اس نے اپنی اس سٹوری میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھیں آیت با آیت ہم اس کو پڑھتے اور آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو گے تو تمہیں، ڈھونڈو گے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے۔ یہ تینوں باتیں آج ہم زکئی کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ زکئی نے مانگا اور اسے ملا، جب اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس نے پا لیا، اور جب اس نے کوشش کی دروازہ کھٹکھٹانے کی تو اس کے لیے کھل گیا نجات کا دروازہ۔ آئیے دیکھیں گے 19 باب پہلی آیت۔ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ کون جا رہا تھا؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس سے پہلے یریحو میں سے ہو کر اس نے جانا تھا، لیکن اس یریحو تک پہنچنے سے پہلے بھی راستے میں اس نے اس برتمائی اندھے کو بھی شفا دی ہے۔ جب وہ گلیل کی جھیل کے پار اترتا ہے تو وہ جو بکھاری کے پاس سے گزرتا ہے تو برتمائی جو اندھا تھا، جنم کا اندھا تھا، اور وہ بھیڑ کی کنڈیشن دیکھتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ پکارتا ہے، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اس نے بھی پکارا اور مانگا، اور سارے لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں، چپ کراتے ہیں کہ تو کیوں شور ڈال رہا ہے۔ کئی دفعہ ہم بھی جب خدا سے مانگتے ہیں تو آس پاس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شور ڈال رہے ہیں، یہ ایویں بول رہے ہیں، انہاں دی خدا سنتا تو ہے نہیں، لیکن خدا سنتا ہے۔ جو اسے سچے دل سے پکارتے ہیں، بنا شک کے پکارتے ہیں، لگاتار پکارتے ہیں، وہ ان کی سنتا ہے۔ اور برتمائی اندھے نے یہ نہیں کہا کہ لوگ میں نے چپ کرا رہے ہیں تو میں چپ ہو جاؤں، بلکہ بائبل کہتی ہے وہ اور زیادہ چلایا، اس نے اور زیادہ شور کیا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور ایسا شور کیا کہ یسوع کے قدم رک گئے۔ بھیڑ میں جانے کے باوجود بھی یسوع برتمائی اندھے کی آواز کو سنتے ہیں اور ان کے قدم رک گئے، اور وہ پیچھے مڑ کر کہتے ہیں کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ جب پاس آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے پکارا ہو، یسوع نے آ کر خود پوچھا ہو کہ کیا میں تیرے لیے کروں؟ یسوع نے یا کسی کو بھیجا ہو کہ بچوں کی تانوں لوڑ ہے مینوں دسو، یا بھائی یا بہن تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے آپ کے اور میرے اندر سے ہو کر دوسروں کی ہیلپ کروانی ہے، وسیلے بنانے ہیں۔ لوگ آج بھی اسی امید پر قائم ہیں کہ یسوع خود آ کر ساڈے نال ملاقات کرے۔ یسوع دلوں میں رہتا ہے، زندگیوں میں کام کرتا ہے،
और उसने वसीलों के साथ काम करने हैं। और उसने जब पुकारा कि यीशु मुझ पर रहम कर, यीशु ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता है कि यही कि मैं देखना चाहता हूं, मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा जा, बीना हो जा। उसी टाइम उसकी आंखें खुल गईं। डिमांड उसकी है, लेकिन उससे पहले उसने पुकारा। आस दिल में है, उम्मीद दिल में है, ख्वाहिश दिल में है, लेकिन साथ वो पुकार भी रहा है। जब सारा कुछ हो गया है तो फिर उसकी दुआ का जवाब मिला। उसने कहा कि मैं बीना होना चाहता हूँ। उसने कहा हो जा, और साथ ही कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा की। और यही शिफा देने के बाद जब वो यरीहो में दाखिल हुआ और उसे जकई मिलता है। खैर वो अभी उस रास्ते में इंटर हुआ तो जकई की स्टोरी शुरू होती है। जकई एक मसूल लेने वाला है, गुनाहगार शख्स है, लोगों का रद्द किया हुआ है, अपनी कौम में हकीर और बुरा शख्स समझा जाता है कि ये बड़ा गुनाहगार शख्स है, इसकी जिंदगी को अच्छी नहीं है, बल्कि ये अपनी कौम के ऊपर टैक्स जो लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जबरदस्ती मारपीट कर भी उनके अंदर से निकलवाता है। दूसरी आयत में लिखा है, और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। और ये खुद नहीं लेता, बल्कि इसने गुंडे रखे हुए आगे, इसके पास टीम है, काम कर रही है, इसके पास वर्कर है जो इसको टैक्स जो भी कलेक्ट करके वो इसके खजाने में डालते हैं कि लो जनाब ए तुहाडा हिस्सा जेड़ा तुसी मंगवाया सी। ये इतना मालदार शख्स है, लेकिन कद का ये छोटा है। लेकिन इसकी ख्वाहिश क्या है? बाइबल कहती है कि ये यीशु को देखने के लिए ख्वाहिश रखता था। आज भी मैं और आप कई दफा यीशु को देखने की ख्वाहिश करते हैं, अच्छी चीजों की डिमांड रखते हैं, ख्वाहिश करते हैं, और ये बुरी बात नहीं है। और ये यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। अब ये तो अपनी एक कुदरती जो इसके अंदर कमी थी, ये उसकी वजह से उसको देख नहीं पाता, क्योंकि जब भी यीशु मसीह जहां पर भी होते या गुजरते तो भीड़ हजारों की हजारों उसके पीछे होती, और लोग उसको देखने के लिए तरसते थे, क्योंकि वो मसा से भरा हुआ था। उसके अंदर वो खुसूसियात थी जो लोगों को देखने के लिए मजबूर कर देती थी। और ये भी मालदार होने के बावजूद भी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा अमीर हूं तो मैं जिसको मर्जी अपने पास बुला सकता हूं, क्योंकि यीशु अमीरों के पास नहीं आते, यीशु मांगने वालों के पास आते हैं, पुकारने वालों के पास आते हैं, जो उसका दरवाजा खटखटाते हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसके वास्ते खुलेगा। उसके सामने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए क्योंकि वो सबसे प्यार करता है। हम फर्क निकाल सकते हैं, ये अमीर है ये गरीब है, लेकिन यीशु ईमानदार लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ चलने वाले हैं। और इसलिए जकई जो था, ये है तो महसूल लेने वाला, ये चाहता तो उसे बुला सकता था, लेकिन इसके दिल में ख्वाहिश है कि मैं खुद यीशु को देखूं, और इसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। कोशिश कम नहीं की, बंद नहीं की। एक बारी दुआ का जवाब नहीं आया तो ब्रेक कर दिए, एक बारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो बस गल खत्म। इसने पता नहीं कितनी बार कोशिश की हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो यीशु को देखने का मुश्ताक था, वो कोशिश करता रहता था कि मैं यीशु को देखूं कि कौन सा है। और यहाँ पर जब उसका कोई बस नहीं चला, और यीशु को भी पता था कि जकई मुझे देखना चाहता है, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। वजह क्या थी कि उसका कद छोटा था, वो जोर लगाकर भी ढूंढ नहीं पाता, लेकिन वो गूलर का पेड़ ढूंढता है और वो देखता है कि हो सकता है कि यीशु यहां से गुजरे। उसका ये आइडिया है कि यीशु यहां से गुजरेगा, और वो गूलर का पेड़ ढूंढता है क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। अब ये तो रूह की हदायत से लिखा गया कलाम है, ये मेरा और आपका लिखा तो है नहीं। खुदा ने लिखवाया कि मैं जहां पर जकई होगा उसी राह से गुजरूंगा, क्योंकि वो मुझे देखना चाहता है। बास टाइम हम 5 कमरे पीछे भी बैठे हों तो वहां पर भी दुआ का जवाब मिल जाता है। दानियल कहां था? शेरों की मांद में, और ऊपर बहुत मोटा और बड़ा पत्थर रखा गया है। तो दानियल तो कई मनोमन पत्थरों के नीचे था, तब भी उसकी दुआ का जवाब आया, उसे रिजेक्ट नहीं खुदा ने किया। शेर भी वहां पर उसकी आवाज को सुनते हैं कि मेरे बंदे को नहीं छेड़ना, और उन्होंने दानियल को सूंघा तक भी नहीं है, क्योंकि खुदा की जो ख्वाहिश करते हैं, खुदा को जो पुकारते हैं, उनकी सुनी जाती है। और यहाँ पर जकई के दिल को यीशु जानते हैं कि जकई इस टाइम क्या ख्वाहिश करता है। जब जकई दरख्त पर चढ़ गया तो उसको लगता था कि हो सकता है इसी राह से गुजरे। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ। क्यों? क्योंकि जो उसे ढूंढते हैं, बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 69 में लिखा हुआ है, जो ढूंढ दे रहा यहोवा दा दिल जिंदा होवे उन्हां दा। जो खुदा की राह ढूंढते हैं उन्हें खुदा जरूर मिलता है, क्योंकि इसलिए तो यीशु ने कहा है
कि जो मांगोगे मिलेगा, जो ढूंढोगे पाओगे, जो दरवाजा खटखटाओगे वो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। क्यों खोला जाएगा? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसलिए कोशिश करते रहनी है। तरह ज़कई ने कोशिश की और वो गुनाहगार होते हुए भी लोगों की नजर में रद्द किया हुआ शख्स वो यस्सु को ढूंढ सकता है, तो मैं और आप तो वैसे ही उसके बेटे बेटियां हैं, हम क्यों नहीं उससे मिल सकते? तो वो तो गुनाहगारों की भी सुनता है। कई दफा हम देखते हैं, हम दरख्तों के नीचे से गुजरते हैं, हम सारे दरख्त गिनते नहीं जाते, ना दरख्तों को देखते हुए नीचे से देखते हैं कि अंधे पत्ते किन्ने आनी टानियां किनियां, लेकिन यस्सु जानबूझकर उस दरख्त के नीचे खड़ा हुआ और उसने देखा कि ज़कई इसी पेड़ पर है और ज़कई से कहा कि ज़कई जल्द उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। जो ख्वाहिश करते हैं उनको वो खुद कहता है कि मैं आज तेरे साथ रहूंगा, और जो डिमांड करते हैं उनकी डिमांड भी पूरी होती है, लेकिन पहले गिव एंड टेक होता है। अगर कुछ लेना है तो पहले कुछ देना भी पड़ेगा, देंगे तो मिल जाएगा। आमीन। जब उसने कहा जल्द उतर, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है, तो छठी आयत में लिखा है कि वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। कैसी बात! कभी ऐसी खुशी नाल यस्सु ने बुलाया? आज मैं और आप तो बुलाते हैं, कई लोग यस्सु को खुशी से नहीं बुलाते, वो जरूरत के टाइम बुलाते हैं। काम निकल गया यस्सु दी, हुण तुहाडा काम खत्म हो गया, हुण तुसीं उत्ते आसमान ते चले जाओ क्योंकि साडी विश पूरी होगी, फिर जब लोड़ पवेगी तुहानूं फोन करांगे, आ जाना। टोकन रखे हुए हमने यस्सु के लिए, एटीएम कार्ड की तरह, जब चाहे यूज किया। नो, यस्सु ऐसा नहीं है। जो उसको ढूंढते हैं वो उन्हें मिल जाता है। और यहाँ पर ज़कई ने ढूंढा, और ज़कई ने सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं ढूंढा, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसे देखूं, लेकिन वो कहता है कि मुझे तू सिर्फ देख ना, आज मैं तेरे घर रहूंगा, दिल भर के मुझे देख और मैं तेरे साथ खाना पीना भी खाऊंगा। आमीन। क्योंकि कलाम कहता है कि तू अपने दिल का दरवाजा खोल ताकि मैं अंदर आऊं। उसने दिल का भी खोला और घर का भी खोल दिया, और यस्सु उसके घर आने के लिए तैयार। आमीन। और जब यस्सु ने उसको कहा कि आज मुझे तेरे घर जाना या रहना जरूर है, तो कलाम में लिखा है वो जल्द उतरकर खुशी से उसको अपने घर ले गया। और जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। लोगों का रद्द अमल देखें और ज़कई का रद्द अमल देखें। ज़कई, उसको हो सकता है उसने हाथ पकड़ा हो और यस्सु ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह उसको उसके घर की तरफ लेकर जा रहा हो, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, गैर कौम में हैं या उसकी अपनी कौम के लोग हैं, वो जेलसी के मारे क्या कहते हैं कि हम तो ज़कई को जानते हैं, फिर भी यस्सु इनके घर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जो यस्सु को पुकारते हैं, जो यस्सु से प्यार करते हैं, यस्सु नहीं देखता कि वो शख्स कैसा है। उसको पुकारने वाले और ढूंढने वाले लोग चाहिए कि वो उससे प्यार करें, सच्चाई से उसके कलाम पर अमल करें, तौबा कर लें, बपतिस्मा ले लें और उसकी राहों पर चलना शुरू कर दे। वो मौके देता है। इसलिए यस्सु बार बार गुनाहगारों के पास जाता है कि बच जाओ, आखिर जमाने के जब दिन शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी अब दिन शुरू हो चुके हैं, तो अभी मौके हैं। यस्सु आज भी आपके पास आता है कलाम की सूरत में कि आओ मेरे बच्चों, वो जगह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, मैं तुम्हें वहां लेकर जाना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि इब्लीस के काम करते हुए उस जगह में जा पड़ो जहां रोना और दांतों का पीसना है। और जब यस्सु ने उसके घर जाने के लिए कहा तो लोगों ने बुड़बुड़ा कर कहा कि ये तो गुनाहगार शख्स है और वो क्यों इसके घर गया। तो यस्सु के बारे में लोगों के जो रद्द अमल थे वो हम देख रहे हैं कि वो उसको भी शायद बुराई समझते हो सकता है वो कहते हो कि ये गुनाहगारों के साथ खाता पीता है, ये फिर अच्छा शख्स नहीं है, हम तो इसे बड़ा नबी, बड़ा खुदावंद का बेटा मानते थे, लेकिन ये तो गुनाहगारों के साथ बैठता उठता है। जब यस्सु गुनाहगार शख्स जो लोगों की नजर में बहुत बुरा था, जब उसके घर उतरे हैं तो यस्सु का उतरना ही उसकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। और जब वो उसके घर में उतरा तो ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसे 4 गुना अदा करता हूं, 4 गुना। इतना बड़ा दिल आज के दौर में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आप जो यस्सु के लिए इतना दिल रखते हो और वो अपनी खताओं का इकरार करके कहें कि जो कुछ मैंने किया है खुदावंद तेरे हुक्मों के खिलाफ, आज के बाद मैंने अगर किसी का कुछ ना हक लिया तो मैं उसे माफी भी मांगूंगा, वो भी हक जो मैंने लिया है मैं उसको वापस करूंगा। लेकिन ज़कई ने ऐसा कदम उठाया, उसको पता चल गया, खुदा के रूह ने उसे इतना उभार दिया कि उसका दिल जोश से भर गया कि मेरे घर में मेरा खुदा उतराया है, अब मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, अब मुझे मेरे माल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो माल देने वाला है वो खुद मेरे घर में आकर बैठ गया, तो अब मुझे माल की क्या जरूरत है। तो ये है यस्सु के पहुंचने का कमाल कि जब यस्सु किसी जगह पर उतर जाते हैं, किसी के दिल में उतर जाते हैं, किसी के घर में उतर जाते हैं, तो फिर ये चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। जो गुनाहगार हरकतों की जो सारी दस्तावेज है वो सारी खुदावंद निकाल के फेंक देता है, इसलिए कि हमारा एक्ट, हमारा अमल उसे पसंद आ जाता है। तो यहाँ पर ज़कई का अमल कैसा है
کہ وہ کہتا ہے کہ خداوند میں اقرار کرتا ہوں دنیا بڑی کھڑی ہوگی اس کے گھر کے باہر، یسوع کے شاگرد بیٹھے ہیں اس ٹیبل پر جہاں پر کھانا پینا ہو رہا ہے، اور زکئی نے اٹھ کر یہ بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا کہ اس نے کہا کہ اپنا میں سارا مال، تھوڑا بہت نہیں، لیکن یہاں پر زکئی پورا مال دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں خداوند اپنا سارا مال، مجھ سے ہو سکتا ہے جاننے انجانے کو غلطی خطا ہو گئی ہو، میں نے اگر کسی کا ناحق لیا ہے، لوگ مجھے گناہگار شخص کہتے ہیں تو میں ہوں، لیکن آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال جو میں نے غریبوں کا ناحق لیا ہے یا کسی سے کوئی زبردستی چھین لیا ہے تو میں اس کو 4 گنا واپس کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام اس نے نہیں کیا، یہ بڑا فیصلہ تھا۔ ہم کئی دفعہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق سیونگ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کرنی چاہیے، لیکن جس نے یہ سیونگ کرنے کے لیے آپ کو حق دیا ہے، دل دیا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کا حصہ کہاں پر ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جس نے ہمیں زندگی دی کمائیاں کرنے کے لیے، اس کا حصہ کہاں پر ہے؟ ضرورتیں ہم سب کی ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن یہاں پر ہم زکئی کے عمل سے دیکھیں کہ وہ اس نے نجات کا کس طرح سے بے پے کیا ہے نجات لینے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ جب یسوع نے اس کا یہ ایکٹ دیکھا، عمل دیکھا، تو کیا کہتا ہے یسوع؟ جب اس نے کہا کہ میں 4 گنا ادا کرتا ہوں، تو 9ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی۔ نجات لینا سوکھا ہے، انہیں اپنا سارا مال دیتا، لیکن اس نے تو عمل کر کے، آج یسوع مال نہیں شاید آپ سے سارا مانگے گا، وہ آپ کا دل مانگے گا کہ اپنا سارا دل مجھے دے دے۔ ادھا حصہ نہیں چاہیے یسوع، سارا دل مجھے دے دے۔ ادھا تیرا کسی اور پاسے لگا ہوئے، ادھا میرے نال لگا ہوئے، تو پھر 2 کشتیاں پیر رکھنے والا بندہ ہمیشہ ڈوبدا ہے، کیونکہ ہوائیں کشتیوں کو جدا جدا کر دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ 2 دلا شخص یسوع کو پسند نہیں، اس نے سارا دل اپنا یسوع کے سامنے کھولا، سارا کچھ اس نے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو پھر یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہام کا بیٹا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے کہا کہ یہ گناہگار شخص کے ہاں جا اترا، تو یسوع نے وہاں پر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ابراہام کا بیٹا ہے، یہ گناہگار تو ہے لیکن یہ میرے لوگوں کا بیٹا ہے، میرے نبیوں کا بیٹا ہے، اس لیے میں اسے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور آگے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ اب زکئی تو صرف اس کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن یسوع نے اس درخت کو ڈھونڈا جہاں پر زکئی چڑھا ہوا تھا، اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کہا زکئی نیچے اترا۔ یسوع نے یہ نہیں کہا اچھا تو میں نے ویکھن دیا ہے، چل ویکھ لیا ہی، تیرا دل خوش ہو گیا، آگے چلیے۔ اس نے رک کر کہا نیچے اترا، آج مجھے تیرے ہی گھر جانا ضرور۔ اس نے اس کے ساتھ وقت گزارا، اور وقت گزارنے کا اسے فائدہ کیا ہوا کہ اس کے گھر میں نجات پہنچ گئی، اور اس نے نجات سے اپنا دل کھول دیا۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی زکئی کا ایک میسج ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ زکئی نے کوشش کی کہ میں یسوع کو دیکھوں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے حالات کس طرح کے ہیں، ہم شاید بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ہم یسوع کو پسند نہیں آئیں گے۔ یسوع آپ کو ہر حالت میں پسند کرتا ہے، لیکن فقط توبہ کے لیے تیار ہو جائے، اس کے قدموں میں آ جائے، اور یقیناً وہ آپ کو پیار کرتا ہے، اور زکئی کی طرح کہے گا کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، آج مجھے تیرے ساتھ رہنا ہے، اور جب میں رہوں گا تیرے ساتھ تو تیری زندگی بدل جائے گی، تجھے پھر دنیا کی خواہش نہیں رہ جائے گی، تجھے دنیا کی کوئی وشش تیرے پیچھے پیچھے آ کر تجھے گمراہ نہیں کریں گی، بلکہ تجھے میں ایسا بنا دوں گا کہ لوگ تجھے بے شک پہلے بری نگاہ سے دیکھتے ہوں، بعد میں تجھے سلوٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہاں پر خداوندوں کا خداوند، مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، وزیر اعظموں کا وزیر اعظم، وہ خود زکئی کے گھر اترا ہے، تو پھر زکئی کی بلے بلے کیوں نہ ہوتی؟ اس کے بعد زکئی کی ویلیو کم نہیں ہوئی، بلکہ زکئی کی ویلیو بہت بلند ہوئی، کیونکہ یسوع نے کہا کہ آج سے اس گھر میں نجات آ گئی، اور جس کے پاس نجات ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس زمین کی برکات بھی ہے اور اس کے پاس آسمانی برکات بھی پہنچ چکی ہیں۔ آمین۔